શ્રી ગોસાઈજીના દ્વિતીય પુત્ર એમના વંશજ શ્રી કલ્યાણરાયજી મહારાજ શ્રી દ્વિતીય પીઠ વિઠ્ઠલનાથજી મંદિર નાથद्वारा इंदौરના द्वितीय पीठ युवराज आत्मजाचार्य वैष्णवाचार्य 1008 गोस्वामी वागधीश श्री महाराज श्रीનું हार्दिक स्वागत છે। એમના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ કરીએ છીએ। એ મહારાજ શ્રી વેદ વેદાંત દર્શન શ્રીમદ ભાગવત ગીતા શ્રીમદ ભાગવત महापुराण आदि शास्त्रों मूलभूत मर्मज्ञ विद्वान છે। आप श्री इंदौर स्थित प्राचीन प्रभु श्री गोवर्धन मंदिर मल्हारगंजना प्रतिष्ठित आचार्य છે। आप श्री श्रीमद भागवत सप्ताह गीता प्रवचन भक्ति वेदांत प्रवचन रास पंचाध्यायी गोपी गीत वेणुगीत यमुनाजीना 41 पद वगैरह साप्ताहिक अथवा द्वितीय दिवसना प्रोग्राम अने प्रवचनों कार्यक्रमों वगैरह अपनी सहज अने सहज अने सरल रीते संभळावी पूर्ण प्रभावित भाषा में वचनामृत करी धर्मपरायण प्रजा ने लाभान्वित कर्या छे। एवं आपना ज्येष्ठ भ्राता द्वितीय पीठाधीश्वर युवराज वैष्णव आचार्य 1008 श्री हरिरायजी बाबा श्री नार्थ द्वारा इंदौर ने आप श्री विठ्ठल मंदिर मंडल द्वारा योजित देश विदेश में अनेक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक भव्य कार्यक्रमों आयोजन जेम के सिंहस्थ कुंभ श्री वल्लभाचार्य नगर ब्रज यात्रा बैठक तीर्थ यात्रा निर्धन बीमार आर्त सेवा हॉस्पिटल संचालन योगदान गौ सेवा साहित्य प्रकाशन वितरण याग यज्ञोपवित कला संस्कृति संरक्षण आदि आप श्री आ साथे भारतीय संस्कृत संगीत क्षेत्र में निपुण पखावज वादक एवं ध्रुपद हवेली संगीतना गायक अने निष्णांत भी रह्या छे। आप श्रीए आधुनिक विद्या में अंतर्गत बीकॉम और एलएलबी ना स्नातक रह्या छो। इंदौर नगर सहित अनेक शहरों में आपनी अमृतवाणी नो घणो लाभ वैष्णव ने प्राप्त थयो छे। भगवान प्रभु आपणे ठाकुर जी ने विनंती करिए कि प्रभु आप श्री वाणी द्वारा हमने ठाकुर जी कृपा नो लाभ थाय अने आपनी अमृतवाणी थी अमारा हृदय में खूब खूब प्रेम उपजे अने आपनी कृपा हमारा माथे हमेशा बिराजी रहे एवी विनंती साथे हूँ कृष्ण कृपा सत्संगना वती सर्व श्रोताओजन वती आपने नम्र विनंती करी आपने आजना आ सब्जेक्ट में वैष्णवनु कर्तव्य तथा पुष्टिनु मार्गनु दर्शन ए विषय आपने विनंती करीश कि हमने आपना अमृतवाणीनो लाभ आपी सर्व श्रोताजनों ने वैष्णवजनों ने आप लाभांकित करी हूँ आ मारी वाणी प्रभुना चरणों में समर्पित करूँ छूं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री ने विनंती से प्रारंभ। श्री विठ्ठलेश्वराय की जय, श्री हमने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेहिनां समस्त दोष दहनम मस्तके राजतां मम सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनातं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितं नमामि विठ्ठलेश्वरं सदात्युदारमानसं स्वभक्तरक्षणक्षमं ब्रजेश भक्तिभावनं ज्ञानेन साधनैश्चान्यैः शून्यानस्मान्मुदात्वयं मनुगण्णाति स्वस्माकं प्रभुः श्रीविठ्ठलेश्वरः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समुपस्थित श्री कृष्ण कृपा ग्रुप मंडल अने समग्र वैष्णव समाज बधाने खूब खूब शुभाशीर्वाद। आजे खूब आनंदनो विषय छे, 11 छे अने आ उपलक्ष्य में अमेरिका स्थित श्री कृष्ण कृपा
સત્સંગ ગ્રુપના માધ્યમથી આજે સત્સંગનો અલૌકિક લાભ વૈષ્ણવ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. આ ગ્રુપ ખરેખર આ સમયમાં વૈષ્ણવો માટે, એમના ભાવ પોષણ માટે, એમને સંસ્કારિત કરવા માટે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. અને એ સાર્થક પ્રયત્ન હરિગુરુ વૈષ્ણવ નો સંગમ કરાવી સત્સંગનો લાભ આપી, પોષણ આપી એ કરી રહ્યો છે. એ ખૂબ આનંદની વાત છે. આવી જ રીતે આગળ પણ ભવિષ્યમાં સત્સંગનો લાભ આ ગ્રુપના માધ્યમથી, ઓનલાઈન વચનામૃત પ્રવચનોના માધ્યમથી વૈષ્ણવો પ્રાપ્ત કરતા રહે એવી શુભેચ્છાઓ, શુભકામનાઓ છે. સેજલબેન, કલ્પેશભાઈથી સતત વાત ચાલી અને ફલ સ્વરૂપ આજે આ સત્સંગનો નિર્ણય થયો. કાલે દશેરા, નવરાત્રી, આ બધું આનંદથી ઠાકુરજીનો સેવાનો લાભ બધાએ લીધો. આજે 11 શરદ પૂનમ સુધી હવે રાસના દિવસો પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં ચાલે છે. એટલે ઠાकुरजीમાં નિત નવીન ઉત્સવ છે. શ્રી પ્રભુ આજ ઓર કાલ ઓર નિત પ્રતિ ઓર પદ સાહિત્યમાં ભગવદીઓ વર્ણન કરે છે. એ પ્રમાણે નિત્ય પ્રતિ ઠાकुरજીમાં ઉત્સવ, મહોત્સવો એ થાય છે, જેના માધ્યમથી વૈષ્ણવનું ચિત્ત ઠાकुरજીમાં સદાય સ્થિત રહે એનો પ્રયત્ન હોય છે. ઠાकुरજી કૃપા કરી અનેક લીલા કરે છે અને વૈષ્ણવ એ લીલાઓમાં જ્યારે એનું અનુસંધાન કરે ત્યારે ચિત્તનો નિરોધ સિદ્ધ થાય છે. એના માટે ઠાकुरજીની વિવિધ લીલાઓ છે. હવે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં વૈષ્ણવોનું કર્તવ્ય અને સાથે હમણાં જે દિવસો ચાલે છે રાસના, એ વિષયો પર આજે સત્સંગનો ક્રમ રાખ્યો છે. એટલે વૈષ્ણવોને જે પુષ્ટિ માર્ગમાં નવા છે એમને પણ એનાથી લાભ મળે અને જે પુષ્ટિ માર્ગમાં ઊંડાણમાં ઉતરેલા છે, ડીપમાં, એ લોકોને પણ લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે. બંને માટે બંને વૈષ્ણવ પ્રકારના માટે આ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે. હવે સૌથી પહેલા પુષ્ટિ માર્ગમાં જ્યારે જીવ ઉપર ભગવત કૃપા થાય ત્યારે એ જીવ શ્રી પ્રભુના શરણે આવે છે, શ્રી મહાપ્રભુજીના શરણે આવે છે. શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુનો પ્રાકટ્ય આ ભૂતલ પર પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગી દેવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે થયો છે. અને સતત 3 વખત પરિક્રમા કરી, વચનામૃતનું વર્ષણ કરી, વૈષ્ણવ જીવોને અંગીકાર કર્યા, સેવા શીખવી અને સાકાર બ્રહ્મવાદ, શુદ્ધાદ્વૈત, નિર્ગુણ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગની સ્થાપના પોતે કરી છે. પોતે સિદ્ધાંતોની સ્થાપના, બ્રહ્મવાદની સ્થાપના કરી અને વૈષ્ણવોને જે રસિક માર્ગ છે સેવાનો, એ શીખવાડ્યો છે. શ્રી મહાપ્રભુજી એમના પુત્ર રત્ન આચાર્ય, વૈષ્ણવાચાર્ય શ્રી ગોપીનાથજી અને દ્વિતીય આત્મજાચાર્ય પ્રભુચરણ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી, શ્રી ગુસાઈજી, એમને કૃપા કરી ગ્રંથોનો વિસ્તાર કર્યો, સિદ્ધાંતિક
રૂપે અનેક ગ્રંથો લખી પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ સિદ્ધાંત ને ઓર સ્પષ્ટ કર્યા. ભક્તિનો જે સ્વરૂપ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય સ્વરૂપ છે એને સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો. તેમજ રાગ ભોગ શ્રૃંગાર જે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં હરિગુરુ વૈષ્ણવ સેવા જે મુખ્ય છે એનો પ્રકાર વધારવામાં આવ્યો. પરવર્તી સપ્ત આત્મજાચાર્ય એ થયા ને કૃપા કરી અનેક જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો. તેમજ શ્રી ગોવિંદરાયજી, શ્રી ગોકુલનાથજી, શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુ પ્રભૃતિ આચાર્યોએ કૃપા કરી વૈષ્ણવ માટે 84,252 વૈષ્ણવ વાર્તા, નિજ વાર્તા, ઘરુ વાર્તા એ પ્રકટ કરી એનો સંગ્રહ કરી એને પ્રકાશિત કર્યું છે. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુએ કૃપા કરી વૈષ્ણવો માટે શિક્ષાપત્ર જેવા અમૂલ્ય ગ્રંથ પ્રકટ કર્યા છે, જેમાં પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગનો ભાવ પક્ષ અને સૈદ્ધાંતિક પક્ષ બંને આવી ગયો છે. અમારા ગુરુચરણ જગત ગુરુ દ્વિતીય પીઠાધીશ્વર ગોસ્વામી શ્રી કલ્યાણરાયજી મહારાજ શ્રી એવી આજ્ઞા કરે છે કે શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુનો શિક્ષાપત્ર એવો અલૌકિક ગ્રંથ છે, જ્યારે વૈષ્ણવ શ્રદ્ધા સહિત એ ગ્રંથમાં શિક્ષાપત્ર વાંચે ત્યારે બધી જ શંકાનો સમાધાન એમાં થઈ જાય છે. જે પ્રશ્નો મનમાં હોય એ પ્રશ્નો આપણે દંડવત કરીને બેસીએ ત્યારે એનું સમાધાન તરત જ કૃપાથી મળી જાય છે. એવો અલૌકિક ગ્રંથ આ શિક્ષાપત્ર છે. આ પ્રમાણે શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુએ અનેક ગ્રંથો પ્રકટ કર્યા. શ્રી ગોકુલનાથજી ભાવ ભાવના પક્ષ પ્રકટ કર્યો. સિદ્ધાંતિક અનેક ષોડશ ગ્રંથ પ્રભૃતિ પર ટીકા લખી. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુએ પોતે સુબોધનીજી ષોડશ ગ્રંથ પ્રભૃતિ પર ટીકા કરી છે અને સાહિત્ય પ્રકાશિત છે. જે વૈષ્ણવો જાણકાર છે, અનુભવી છે, એ વાંચન કરી એનો સ્વારસ્ય પ્રાપ્ત કરે છે, અનુભવ લે છે. તો આ બધા જ ગ્રંથોમાં જે સૈદ્ધાંતિક ગ્રંથો છે, ભાવનાત્મક ગ્રંથો છે અને વાર્તા સાહિત્ય છે, એમાં પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગનો જે વ્યવહારિક પક્ષ છે એ આવી ગયો છે. તો પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગનો વ્યવહારિક પક્ષ પણ અતિ મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે વૈષ્ણવો દીક્ષા પ્રાપ્ત કરે એમાં પ્રમુખ બે દીક્ષા, અષ્ટાક્ષર મહામંત્રની દીક્ષા જેને નામ દીક્ષા કહેવાય છે, અને બ્રહ્મ સંબંધની દીક્ષા જેને આત્મનિવેદન એ દીક્ષા કહેવાય છે. અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર એ શરણ દીક્ષા કહેવાય. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વા સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. આ પ્રમાણે ગીતાજીમાં જે વર્ણન કરવામાં આવ્યો એ જે શરણ માર્ગ છે, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ આ અષ્ટાક્ષર મંત્રમાં આવી ગયો છે. આ મહામંત્ર કહેવાયો છે એટલે અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર જપ કરવાથી બધી જ સુખ, શાંતિ, વૈભવ અને અલૌકિક મનની શાંતિ એ પ્રાપ્ત થાય છે. બહિર્મુક્તા નીકળે છે, શરણાગતિનો અનુભવ થાય છે, દીનતાનો અનુભવ થાય છે અને વિશ્વાસ એ ઠાકોરજીમાં દ્રઢ થાય છે. 7 પ્રકારની ભક્તિ, શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદ સેવન, અર્ચન, વંદન, દાસ્ય, આ 7 પ્રકારની ભક્તિ સિદ્ધ થાય છે. ગુરુ મુખથી, આચાર્યોના મુખથી એ અષ્ટાક્ષર મંત્ર સાંભળી અને ત્યાર પછી એનો જપ અને અનુસંધાન કરવો જોઈએ. આ આપણે ત્યાંની પદ્ધતિ છે. બાલ્યકાલમાં જ અષ્ટાક્ષર મહામંત્રની દીક્ષા વૈષ્ણવને થઈ જાય છે. જ્યારે 1.5 મહિના પૂરા થાય ત્યારે અષ્ટાક્ષરની દીક્ષા વૈષ્ણવ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એ અષ્ટાક્ષર મહામંત્રની માલા 108 જપ એ વૈષ્ણવને અવશ્ય કરવો જોઈએ.
એ કરવાથી વૈષ્ણવોને ઠાકુરજીમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત થાય છે. શારીરિક રીતે જે આદિ વ્યાધિ છે, માનસિક તકલીફ છે, શારીરિક તકલીફ છે, એ પણ નીકળી જાય છે અને ઠાકુરજીમાં ચિત્તની પ્રવણતા થાય છે. કારણ કે જ્યારે આપણે જપ કરીએ છીએ ત્યારે ઠાકુરજીની રાસલીલાનું અનુસંધાન કરવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે વૈષ્ણવને અષ્ટાક્ષર મહામંત્રનો જપ અવશ્ય કરવો જોઈએ. નિત્યમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ વદદ્ભિરેવ સતતમ સ્થેવ મિત્તેવ મે મતિઃ. આ શ્લોક નવરત્નમાં આજ્ઞા કરી છે શ્રી મહાપ્રભુજીએ. તેમજ બીજી દીક્ષા છે બ્રહ્મ સંબંધની દીક્ષા. એ બ્રહ્મ સંબંધની દીક્ષા જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી ગોકુળમાં વિરાજતા હતા ત્યારે ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ કે કેવી રીતે દેવીજીઓનો ઉદ્ધાર થશે. ત્યારે શ્રી ઠાકુરજી એ તાપ ક્લેશને સહન ઠાકુરજી કરી ના શક્યા અને પોતે ત્યારે ધર્મી સ્વરૂપે ત્યાં પ્રકટ થયા અને ધર્મી સ્વરૂપે પ્રકટ થઈને પોતાનું અલૌકિક સ્વરૂપ જે શ્રી મહાપ્રભુજીએ અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ ઇત્યાદિ શ્લોકોમાં વ્યક્ત કર્યો છે. એ પ્રમાણે સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. ત્યારે આપશ્રીએ મિશ્રી એ અરોગાવી છે અને સાથે સાથે પવિત્રા પણ ધારણ કર્યા છે. ધારણ શ્રી ઠાકુરજીને કરાવાય. તો અહીંયા એ જે બ્રહ્મ સંબંધિત દીક્ષા છે એ આત્મનિવેદનનું સ્વરૂપ છે. સૌથી જે નવધા ભક્તિમાં જે શ્રેષ્ઠ ભક્તિ ગણાય છે એ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સર્વ સમર્પણ રૂપા આ ભક્તિ છે. શ્રવણ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. દાસ્ય પર્યંત ભક્તિ કહેવાય છે કે અષ્ટાક્ષર મહામંત્રથી સિદ્ધ છે અને આત્મનિવેદનથી જે શક્ય ભક્તિ અને આત્મનિવેદન રૂપ સર્વ સમર્પણ રૂપ ભક્તિ એ સિદ્ધ થાય છે. બ્રહ્મ સંબંધ એટલે ઠાકુરજીમાં સર્વ સમર્પણ કરવું અને એ પણ એતન માર્ગીય આચાર્ય દ્વારા ભગવતી નિવેદનમ, અમારા પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગના આચાર્ય દ્વારા શ્રી ઠાકુરજીમાં સર્વસ્વ તુલસી હાથમાં લઈને નિવેદન કરવામાં આવે એ બ્રહ્મ સંબંધ એને કહેવાય છે. શ્રી મહાપ્રભુજીનો આશ્રય લઈ ગુરુમુખથી ગુરુદ્વાર આધુનિક આચાર્યો દ્વારા એ વૈષ્ણવનું સમર્પણ ઠાકુરજીના ચરણારવિંદમાં હોય છે. ત્યાર પછી એ બે દીક્ષા પછી વૈષ્ણવના અમુક અમુક કર્તવ્યો એ હોય છે એ અવશ્ય વૈષ્ણવને પાલન કરવા જોઈએ. વૈષ્ણવને વૈષ્ણવ જ્યારે મળે ત્યારે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણનો વ્યવહાર થાય છે, પરસ્પર વ્યવહાર. એ શ્રી પુરુષોત્તમજીએ જય શ્રી કૃષ્ણ વાદ પ્રકટ કર્યો છે, જેમાં આ સ્પષ્ટ રૂપે જણાવવામાં આવ્યો છે કે જ્યારે પરસ્પર વ્યવહાર વૈષ્ણવોનો હોય છે, મળે છે, ત્યારે જે યતિઓ હોય એમાં ઓમ નમો નારાયણાય પ્રવૃત્તિ વાક્યો કહેવામાં આવે છે. અને જે વૈષ્ણવો હોય તો વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ આમ હાથ જોડીને દીનતાપૂર્વક કરવામાં આવે છે. જય શ્રી કૃષ્ણથી જ જવાબ આપવામાં આવે છે. એ ઠાકુરજીમાં દીનતા, વૈષ્ણવમાં દીનતા એ પ્રકટ કરે છે અને ઠાકુરજીનું સ્મરણ વૈષ્ણવને કરાવે છે અને પોતે પણ કરે છે આ ભાવથી. જેમ દીવો ડેરી વચ્ચે જલે છે તો આ રૂમમાં અને બીજા રૂમમાં પણ એનો ઉજવાળો થાય છે. તેમજ જે ભગવદ નામ ઉચ્ચારણ કરે છે જય શ્રી કૃષ્ણના માધ્યમથી, એનાથી પોતાના અંતઃકરણમાં અને બીજાના અંતઃકરણમાં પણ પ્રકાશ થાય છે. એટલે જય શ્રી કૃષ્ણ એ વૈષ્ણવોનું આવશ્યક એક પરસ્પર વ્યવહારિક ધર્મ છે. જ્યારે આચાર્યોથી મળવાનું થાય, પોતાના ગુરુથી મળવાનું થાય, વલ્લભકુલ આચાર્યો સમક્ષ દંડવતનો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. જે સમકક્ષનો વ્યવહાર છે એ જય શ્રી કૃષ્ણનો વ્યવહાર છે વૈષ્ણવ વૈષ્ણવ પ્રત્યે. અને જે સન્માનનીય એવા જે આચાર્યો છે એમાં કંઈક
વિશેષતા રાખી અને સમવ્યવહાર ના હોય, એક જેવો વ્યવહાર ના હોય, એના માટે દંડવત પ્રણામ આ મુખથી ઉચ્ચારણ કરવાનું અને શરીરથી પણ દંડવત કરી પ્રણામ કરી અને દીનતા ભાવને પ્રકટ કરવાનું હોય છે અને જે આચાર્યો છે એમનું સન્માન કરવામાં આવે છે. આ પ્રકાર આપણે ત્યાં છે. બીજું, જે વૈષ્ણવો હોય તો વૈષ્ણવતા આવશ્યક છે. વૈષ્ણવના સાધારણ ધર્મ અને વૈષ્ણવના વિશેષ ધર્મ કર્તવ્યો આ બે પ્રકાર છે. તો જે બાહ્ય ધર્મો છે એ બહારના જે ધર્મો છે એમાં ચરણામૃત લેવાનું, તિલક ધારણ કરવાનું, બે કંઠી ધારણ કરવાની, મુદ્રા સમય અનુસારે ધારણ કરવાની, એ બધું જ ક્રમ છે. હવે જ્યારે સવારે ઉઠીએ ત્યારે શ્રી ઠાકુરજીને સ્મરણ, ગુરુજનોને સ્મરણ, મહાપ્રભુજી, ગુસાઈજી, સાત આચાર્યો, સાત સ્વરૂપનું સ્મરણ, યમુનાજી, ગિરિરાજજી બધાનું સ્મરણ, તેમજ સાથે સાથે જે મોટા ઘરના વડીલો છે એમને પણ પ્રણામ કરવામાં આવે છે. ઘરમાં જ્યાં આપણે રહીએ છીએ રૂમમાં શ્રી ઠાકુરજીનું ચિત્ર હોવું જોઈએ, જેનાથી સકારાત્મક ઉર્જા ઘરમાં રહે, ઠાકુરજીના દર્શનો પણ થાય. ફક્ત બાથરૂમને છોડીને, અપવિત્ર સ્થળ છોડીને જે સારા સ્થળો છે ત્યાં ઠાકુરજીનું ચિત્ર ઘરમાં, હોલમાં, કિચનમાં અવશ્ય રાખવો જ જોઈએ. બધે જ ઠાકુરજીનું સ્મરણ થાય એના માટે પ્રાતઃ સમય ઉઠ કરીએ શ્રી લક્ષ્મણ સુત ધ્યાન ઇત્યાદિ જે પદ સાહિત્ય છે એમાં એ વર્ણન પ્રાપ્ત થાય છે. પછી શૌચાચાર એ આવશ્યક છે. આવશ્યક જે નિયમો જે આધુનિક વિજ્ઞાન પણ માન્યતા આપે છે એમાં સ્નાન એ આવશ્યક છે, કોગળા કરવાનું એ આવશ્યક છે, હાથ ખાસા કરવાનું એ આવશ્યક છે. એ અપરસ જે આપણે ત્યાં બતાવી છે એ આખી સાયન્ટિફિક પદ્ધતિ ઉપર આધારિત છે, જે હમણાં કોરોના કાળમાં સિદ્ધ થઈ ગયો છે. એના ઉપર અમારા પૃથક વચનામૃતો પણ થયા હતા અને લેખ પણ આવ્યા હતા. વિશેષ જિજ્ઞાસા જેને હોય એ ત્યાંથી જોઈ શકે છે. શોર્ટમાં આપણે કહીએ તો શ્રી મહાપ્રભુજીની વૈષ્ણવ માટે જે જીવન પદ્ધતિ કહેવામાં આવી છે એ જીવન પદ્ધતિ ભાવનાત્મક રૂપે, સિદ્ધાંતિક રૂપે અને આધુનિક સાયન્સના આધારે પણ ખરી ઉતરે છે. એટલે આ જીવન પદ્ધતિ અપનાવી અને જીવનને સફળ કરવું જોઈએ. સ્નાન કર્યા પછી સૌથી પહેલા ચરણામૃત લેવામાં આવે છે. એ ચરણામૃત શ્રી ઠાકુરજીનો ચરણારવિંદનો પ્રસાદી જલ હોય અથવા જે ઝારીજીનો જલ હોય એ જ્યારે વ્રજરજમાં પધરાવવામાં આવે, વ્રજની રજ હોય એ પણ ચરણામૃત રૂપે જ છે. તો ચરણામૃત લેવાથી આંતરિક શુદ્ધિ થાય છે, સેવા માટે આ શરીર યોગ્યતા ધરાવે છે અને વ્રજરજનું મહાત્મ્ય અત્યંત પ્રસિદ્ધ છે. ઉદ્ધવજીએ પણ શ્રી ગોપીજનોની ચરણારવિંદની રજ થવાની પ્રાર્થના કરી છે, ગુલમલતા ઇત્યાદિ પ્રવૃત્તિ. કારણ કે ચરણારવિંદમાં ભક્તિ છે અને ચરણ રજ એ દીનતાનો પ્રતીક છે. તો ભક્તિ એ દીનતાથી જ પ્રાપ્ત થાય. જ્યારે દીન વૈષ્ણવ થાય ત્યારે જ એમને અલૌકિક ભક્તિ, પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય પ્રકારથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એટલે આપણે ત્યાં આજ્ઞા છે દૈન્ય મેવેકમ તત્તોષણ સાધનમ ઇત્યાદિ વાક્યો પ્રાપ્ત થાય છે. દીનતાથી જ ઠાકુરજી સંતુષ્ટ થાય છે. એટલે દીનતા અવશ્ય રાખવી જ જોઈએ. બીજું, જેમ સુબોધનીજીમાં એમ કહેવામાં આવ્યો છે કે ઠાકુરજી બ્રજરજ પોતે આરોગ્ય છે. તો પૂતના
જ્યારે વ્રજમાં આવી અને આવીને 16,000 બાળકોને હાન્યા, તે 16,000 બાળકોનું જે ભાવ છે, પુંભાવ છે, એ પૂતનામાં છે. અને પૂતનામાંથી ઠાકુરજીના અંદર એ બાળકો આવી ગયા અને એ 16,000 જે બાળકો છે એમને પોષણ કરવા માટે માખણ ચોરી કરે, અનેક વસ્તુઓ ખાય અને શુદ્ધિ કરવા માટે વ્રજરજ પોતે આરોગે છે. એટલે વ્રજરજ એ ચરણામૃત, એ હરિજીનું પ્રસાદી જળ, જ્યારે કોઈ વસ્તુને પ્રસાદી કરવાની હોય તો ચરણામૃત પધરાવવામાં આવે છે. ચરણામૃત લઈને આંખમાં, મસ્તક ઉપર પોતે સૂંઘવાનું પણ અને હૃદય ઉપર લગાવવાનું. દ્રષ્ટિ પવિત્ર થાય, અલૌકિક દ્રષ્ટિ થાય અને હૃદય પણ પવિત્ર થાય. આના માટે મસ્તક પણ આપણે વિચારોમાં શુદ્ધિ આવે અને આખો શરીર એ પવિત્ર થાય, ઠાકુરજીની સેવા યોગ્ય બને. એના માટે ચરણામૃત લેવામાં આવે છે. ગૃહ્ણામિ ગોકુલાદીશ ચરણામૃત માદરા તત્ત સેવના સિદ્ધે મયી દીને દયામ ગુરુ. આ પ્રમાણે શ્લોકો પણ બોલવામાં આવે છે. એટલે આ ચરણામૃત અવશ્ય લેવો જ જોઈએ. ઠાકુરજીનું પ્રસાદી જલ હોય છે, પેંડો હોય છે, જે શ્રીનાથજીમાં મળે છે હરિજીનું પ્રસાદી જલથી. અને વ્રજમાં આપણે જઈએ તો સફેદ પેંડો વ્રજરજનો મળે છે, એ હોય છે. પછી જમનાષ્ટકનો પાઠ વૈષ્ણવને કરવો જોઈએ. જમનાષ્ટકના પાઠ કરવાથી આંતરિક શુદ્ધિ થાય છે, સ્નાન કરવાથી બાહરી શુદ્ધિ થઈ જાય છે. જેમ વેદમાં કહેવામાં આવ્યો છે કે મંત્રોથી સ્નાન થાય છે, તેમજ યમુનાષ્ટકના માધ્યમથી એ સ્તુતિ રૂપ યમુનાજીની કૃપાથી અમારા અંતઃકરણની પણ શુદ્ધિ થાય છે અને સેવા યોગ્ય અદેહ બની જાય છે, અંદરથી બહારથી બધું. એટલે મંત્રોથી જેમ સ્નાન હોય તેમજ સ્તોત્રોના માધ્યમથી પણ સ્નાન થાય છે. યમુનાજી કૃપા કરે છે. તવાષ્ટકવિદમ મુદા પઠત ચૂર ચૂટે સદા સમસ્ત દુરિતક્ષયો ભવતિ વે મુકુંદે રતિ તયા સકલ સિદ્ધયો મુરરી પુષ્ટ સંતુષ્યતિ સ્વભાવ વિજયો ભવેત વદતિ વલ્લભ શ્રી હરે. આ પ્રમાણે ફલશ્રુતિમાં યમુનાષ્ટકમાં બધું જ કહેવામાં આવ્યું છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી છે કે આ જે સ્તુતિ જે કરે છે શ્રી યમુનાજીનું, એનાથી સમસ્ત જે દુરિત છે, જે પાપો છે, એનું ક્ષય થાય છે અને એટલે આનો નાશ થાય છે. ઠાકુરજીમાં રતિ એટલે સ્નેહ એ વધે છે. એના માટે યમનાષ્ટકનું પાઠ અવશ્ય કરવો જોઈએ. હવે પાઠમાં આપણે વિચાર કરીએ તો યમનાષ્ટકનો પાઠ કરવો જોઈએ. વૈષ્ણવને સર્વોત્તમ સ્તોત્ર એ પુષ્ટિ માર્ગી ગાયત્રી છે. જેમ બ્રાહ્મણ ગાયત્રી પાઠ કરે તો બ્રાહ્મણત્વ વધે, તેમજ વૈષ્ણવ સર્વોત્તમનું વધારે પાઠ કરે તો વૈષ્ણવતા પણ વધે અને ઠાકુરજીમાં દ્રઢ આશ્રય થાય. મહાપ્રભુજીની કૃપાથી સેવામાં પહોંચતા પહેલા શ્રી મહાપ્રભુજીનો આશ્રય લેવાથી, 108 નામ લેવાથી જે પ્રતિબંધો છે એમનું પણ નિવારણ છે. એટલે સર્વોત્તમનો પાઠ અવશ્ય કરવો જોઈએ. બીજું જે મિનિમમ આપણે પાઠ કહેવાયા છે, જમનાષ્ટક, સર્વોત્તમ, ચતુશ્લોકી, કૃષ્ણાશ્રય, ઠાકુરજી સમક્ષ કરવાના પાઠોમાં જે કૃષ્ણાશ્રય છે એ થઈ શકે. જારી ભરતી વખતે આપણે નવરત્નનું પાઠ થાય. જમનાષ્ટકનું પાઠ જ્યારે આપણે વાસણ ઇત્યાદિ ખાસા કરીએ છીએ ત્યારે થાય. પછી ઠાકુરજીની જ્યારે મથની ભરવામાં આવે છે જળ, ત્યારે ભક્તિવર્ધિનીનું પાઠ થાય. જ્યારે મંદિર વસ્ત્ર કરવામાં આવે ત્યારે સિદ્ધાંત રહસ્યનું પાઠ થાય. જ્યારે ઠાકુરજીને જગાડીને સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન કરવામાં આવે ત્યારે ગોકુલાષ્ટક પ્રવૃત્તિના પાઠ એ થાય. તો આ પ્રમાણે ષોડશ ગ્રંથના પાઠોનું પણ સેવામાં વિનિયોગ છે. જે અમુક લોકો કહે છે કે
પાઠ સેવામાં નહીં થાય તો આપણે ત્યાં એવી પદ્ધતિ નથી સેવા દરમિયાન પણ શ્લોક, સ્તુતિ અને પાઠ આ થઈ શકે. શ્રી ગુસાઈજીની દૈન્યની વિજ્ઞપ્તિઓ છે, શ્રી ગોકુલનાથજીની વિજ્ઞપ્તિઓ છે, શ્રી મહાપ્રભુજીની વિજ્ઞપ્તિ છે, શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજીની વિજ્ઞપ્તિ છે. એ બધી જે વિજ્ઞપ્તિ ઠાકોરજી સમક્ષ દીનતા નિસ્સાદનતાની જે છે એ વૈષ્ણવોને કરવી જોઈએ. ઠાકોરજી સન્મુખ એ વિજ્ઞપ્તિ કરવાથી હૃદયમાં દીનતા, સ્નેહ, નિસ્સાદનતા આવી જાય છે. ઠાકોરજી પ્રસન્ન થાય છે. નહીં સાધન સંપત્ત્યા હરિસ્તુષ્યતિ કશ્ચિત ભક્તાનામ દન્યમેવેકમ હરિતોષણ સાધનમ ચિત્તેન દુષ્ટો વસસાપી દુષ્ટઃ કાયેન દુષ્ટો ક્રિયા ચ દુષ્ટ જ્ઞાનેન દુષ્ટો ભજનેન દુષ્ટો મમાપરાધ કતિતા વિચાર્ય નાશ્ચિતો વલ્લભાધીશો ન ચ દષ્ટા સુબોધિની નારાધિરાધિકા નાથો વૃથા તજ્જન્મ ભૂતલે નહીં જ્ઞાન વૈરાગ્યજમ મે બલમ નાસ્તિર્ભક્તિર બલમ ચ કાલજમ ભાવજમ નેત્રત કિમ વિના વિઠ્ઠલેશ પ્રભોઃ પાદરેણુમ ઇત્યાદિ 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 અનેક વિજ્ઞપ્તિઓ એવી છે જેમાં દીનતાપૂર્વક ઠાકોરજીની વિજ્ઞપ્તિ કરવામાં આવી છે. તો એ વિજ્ઞપ્તિ ઠાકોરજીની સમક્ષ થઈ શકે એ પણ વૈષ્ણવનું કર્તવ્ય છે. હવે તિલક એ ધારણ કરવો જોઈએ. તિલક એ યુ આકારનો થાય છે. લાલ જે હળદર અને એ ચૂનો એ મિક્સ થાય ત્યારે લાલ કલર બની જાય છે. અને એ જે રેડ કલર છે, લાલ રંગ છે, એ અનુરાગનો પ્રતીક છે, પ્રેમનો પ્રતીક છે. એટલે આપણે ત્યાં લાલ રંગનો તિલક એ ધરાવવામાં આવે છે. અનેક સંપ્રદાયોમાં અનેક પ્રકારના તિલકો પ્રસિદ્ધ છે, જે સંપ્રદાયનું ચિહ્ન કહેવાય છે. અને એ જોવાથી વૈષ્ણવ કયા સંપ્રદાયના છે ખબર પડી જાય છે. નિંબાર્ક સંપ્રદાયમાં સફેદ તિલક હોય, રામાનુજ સંપ્રદાયમાં શ્રીનો તિલક કરવામાં આવે છે. તેમજ જુદા જુદા સંપ્રદાયમાં જુદી જુદી પદ્ધતિ હોય છે. જે શાક્ત લોકો હોય, શક્તિની ઉપાસના કરે, એ ટીકી એ ધારણ કરે છે. જે મહાદેવજીના ઉપાસકો હોય એ ત્રિપુંડ ધારણ કરે છે. અને જે વૈષ્ણવ ઉપાસકો હોય, વૈષ્ણવ હોય, એ તિલક ધારણ કરે છે. એમાં પણ જે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય વૈષ્ણવ હોય છે એમની ઓળખ એ તિલકના માધ્યમથી થાય. ઉર્ધ્વ પુંડ્ર એ તિલક કહેવાય, જે યુ આકારનો હોય છે. એમાં ઠાકોરજીનો સતત વાસ હોય છે. અને તિલકના અનેક શ્લોકો પ્રસિદ્ધ છે, જે તત્વાર્થ દીપ નિબંધમાં શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રકટ કર્યા છે. એનો સાર એટલો જ છે કે જે વૈષ્ણવ તિલક ધારણ કરે છે એમનું સદાય મંગલ થાય છે, અમંગલ નિવૃત્ત હોય છે, અને એમનો ભાગ્યનો ઉદય થાય છે, સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. ઠાકોરજીના ચરણારવિંદ રૂપે આ તિલક છે. એટલે ઠાકોરજીના ચરણારવિંદના સ્મરણથી સદાય દીનતા રહે, આશ્રય ઠાકોરજીનો પ્રાપ્ત થાય, શરણ પ્રાપ્ત થાય, અભયની સ્મૃતિ સદા હોય છે. અને અમારા સર્વસ્વ શ્રી ઠાકોરજી છે એ સ્મરણ વૈષ્ણવને સદાય રહે છે. એટલે પોતે દાસજી ઠાકોરજી સ્વામી છે એનું સ્મરણ વૈષ્ણવોને હોય. તો આ તિલક અવશ્ય ધારણ કરવો જોઈએ. શ્રી ગોકુલનાથજીની વાર્તા પ્રસિદ્ધ છે. જે ચિદ્રૂપ સંન્યાસીએ તિલકનો વિરોધ કરાવ્યો હતો, અને અહીં ભારતમાં જે રાજા હતા એ ધર્મ વિરોધી હતા, એટલે તિલકનો વિરોધ કરાયો. એ ખુશ થયા કે હિન્દુઓમાં લડાઈ થાય છે. પછી શ્રી ગોકુલનાથજી ત્યાં પધાર્યા કાશ્મીર, અને શાસ્ત્રાર્થ કરી અને પોતાનું જે તિલક ધારણ કરવાનું સિદ્ધાંત હતું, તિલક અને મુદ્રા, એ ફરી એને સ્થાપિત કર્યું. અને ફરી ફરમાન થયો રાજાનો, અને બધા જ જે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના હતા એ તિલક ધારણ કરવા માંડ્યા. એ વાર્તા ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે. શ્રી ગોકુલનાથજીના જીવન ચરિત્રમાં પણ છે,
તેમજ શ્રી महाप्रभुजी, श्री गुसाईजी, ऊर्ध्वपुंड मार्तंडकार काशीना गिरधरजी, श्री कल्याणरायजी टिप्पणी आद्य द्वितीय पीठाधीश्वर तिलकना श्लोकोना माध्यमथी खूब सुंदर रीते महात्मा प्रकट कर्यो छे। તેમજ મુદ્રા ધારણનો પ્રકાર પણ છે। એ તિલક પણ દ્વાદશ હોય છે। એક મસ્તકનો એક મુખ્ય છે, પછી આ ગળામાં ધારણ કરવામાં આવે છે, બે સ્કંદ ઉપર ધારણ કરવામાં આવે છે, હૃદય ઉપર ધારણ કરવામાં આવે છે, અને ખભા ઉપર ધારણ કરવામાં આવે, અને ઉદર એના ઉપર ધારણ કરવામાં આવે છે, પીઠ ઉપર, મસ્તક ઉપર, આવી રીતે દ્વાદશ તિલકનો પ્રકાર જ્યારે સેવા આપેલા સમય હોય તો આ પ્રમાણે વૈષ્ણવ તિલક ધારણ કરે। બાકી મુખ્ય અહીંયા લલાટ ઉપર ધારણ કરવાનું પ્રકાર છે। એ મુદ્રાઓ જે હોય એ આપણે ત્યાં તપ્ત મુદ્રા ધારણ કરવામાં આવતી નથી। બીજા સંપ્રદાયમાં તપ્ત મુદ્રા એટલે ગરમ કરી ચોંટાડવામાં આવે છે। પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં શ્રી ગોપીજન વલ્લભાય નમઃ આ સંપ્રદાય જે મુદ્રા છે એ ધારણ કરવામાં આવે છે। પછી શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ એ ઠાકુરજીના આયુધો છે। એ એક એક શ્રી ઠાકુરજીનું નામ લઈને એ વિશદ પ્રકાર છે ધારણ કરવામાં આવે છે આખા શરીરમાં। એ લગભગ 15 થી 20 મિનિટ થાય છે, અને શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ વિવિધ સ્થળો ઉપર મુખ્ય તિલકમાં આપણે વિચાર કરીએ તો સંપ્રદાય મુદ્રા અને શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ આવી રીતે ધારણ કરવામાં આવે છે। કર્ણમૂલમાં ચક્ર છે ઇત્યાદિ ધારણ કરવામાં આવે છે। તો એ પણ પોતાના સંપ્રદાયમાં મુદ્રાનું પ્રકાર છે ધારણ કરવાનું। એ ગોપી ચંદન જે ગોપી તળાવ છે દ્વારકામાં એની રજ હોય છે એનાથી ધારણ કરવામાં આવે છે। તો સમય પ્રમાણે જ્યારે જેટલો સમય હોય ઠાકુરજીની સેવામાં શ્રમ ના થાય એ પ્રમાણે જે વૈષ્ણવ ધારણ કરી શકે છે। કંઠી એ વૈષ્ણવ ગલામાં ધારણ કરે છે। નામની કંઠી અને આત્મનિવેદનની કંઠી, બે કંઠી ધારણ વૈષ્ણવો કરે છે, એ અવશ્ય ધારણ કરવી જોઈએ। વાર્તા સાહિત્યમાં પ્રકટ છે કે એક વૈષ્ણવ હતો, એ પઠાણ હતો, છતાં પણ કંઠી પ્રાપ્ત કરી ત્યારે એમને બોલાવ્યા અને કહ્યું કે ભાઈ આ તું ઉતારી દે, આ શું વેશ ધારણ કર્યું છે। ત્યારે બહુ પોતાના ધર્મ પ્રત્યે કટ્ટર હતા કે આ ગળો કાપી દો પણ આ કંઠી અમે નહીં ઉતારી। તો એ રાજા પણ પ્રસન્ન થયા। આવા પ્રસંગોથી એ શિક્ષણ મળે છે કે આ જે કંઠી છે એ ઠાકુરજીનો વાસ સતત એમાં હોય છે। એ કંઠી તુલસીની હોય છે। વૈષ્ણવો રુદ્રાક્ષની કંઠી ધારણ કરતા નથી અને રુદ્રાક્ષને સ્પર્શ પણ કરતા નથી। જે શૈવ માર્ગી હોય એ રુદ્રાક્ષનો સ્પર્શ કરે અને રુદ્રાક્ષ ધારણ કરે છે। તુલસી એ ભગવદીય છે, ઠાકુરજી ચરણારવિંદની વાસીની છે। ઠાકુરજીની ચરણારવિંદની સેવામાં સતત તત્પર છે, એટલે ઠાકુરજીના ચરણારવિંદમાં જ અર્પણ કરવામાં આવે છે। એ તુલસીનો જે પૌધો હોય છે એમાંથી લાકડામાંથી કંઠી બનાવવામાં આવે છે। એમાં સતત ઠાકુરજીનો વાસ છે। જે તુલસી ધારણ કરે છે ઠાકુરજીને પરમ પ્રિય થઈ જાય છે, આવા શ્લોકો પ્રાપ્ત થાય છે। તેમજ તુલસી માલા ધારણ કરવાથી જે ગ્રહ દોષો હોય એ ગ્રહ દોષોનું પણ નિવારણ થઈ જાય છે, અમંગલ પણ નિવૃત્ત થાય છે, અને સકારાત્મક ઉર્જા શરીરમાં પ્રવાહિત થાય છે। એ વૈષ્ણવોનું એક વિશેષ ચિહ્ન છે, એટલે આ અવશ્ય વૈષ્ણવને કંઠી પણ ધારણ કરવી જ જોઈએ। બે કંઠી વૈષ્ણવ ધારણ કરે અને સમય સમય ઉપર એ કંઠીને ચેન્જ કરવાનું હોય છે। જ્યારે સ્પર્શ દોષ લાગે, કોઈને સ્પર્શ થાય, નોનવેજ ઇત્યાદિનો સ્પર્શ થઈ જાય, કારણ કે સાત્વિક વૈષ્ણવ ધર્મ છે એટલે ખાવામાં કોઈને આવે એનો વિરોધ છે વૈષ્ણવ ધર્મનું, અને સ્પર્શ પણ થાય તો વિરોધ છે। એવા કોઈ જે માંસાહારી
વ્યક્તિ કે જાનવર હોય એનાથી પણ સ્પર્શ થાય તો એને બદલી કરવાની હોય. યાત્રા દરમિયાન સૂતક, પિંડરું, ગ્રહણ ઇત્યાદિમાં એને ચેન્જ કરવાનું હોય છે. નવી કંઠી ધારણ કરવાનું અને પછી જૂની કંઠી એ કાઢવાની. આ પ્રમાણે હોય છે પ્રકાર. તો તિલક, ચરણામૃત, કંઠી, મુદ્રા આ વૈષ્ણવનું બાહ્ય ધર્મ છે, એ અવશ્ય કરવા જોઈએ. પછી વૈષ્ણવ પ્રત્યે અને વૈષ્ણવને આચાર્યો પ્રત્યે જે ધર્મો છે, કર્તવ્ય છે, એનું અનુસંધાન આપણે કરીએ. વૈષ્ણવ પ્રત્યે જય શ્રી કૃષ્ણનો વ્યવહાર હોય અને વૈષ્ણવ જ્યારે મળે, વૈષ્ણવની સેવાનું પણ આપણે ત્યાં મહત્વ છે. એટલે વૈષ્ણવને મહાપ્રસાદ લેવડાવવાનું, વૈષ્ણવ સાથે દીનતાનો વ્યવહાર કરવાનું, કાયાથી, વાણીથી, મનથી, એ પણ પ્રકાર છે. વૈષ્ણવનું સન્માન કરવું જોઈએ. તેમજ જે આચાર્યો છે એ પધારે ત્યારે ઊભો રહીને સન્માન કરવાનું, પ્રણામ કરવાનું, દંડવત ઇત્યાદિ કહેવાની. તેમજ જ્યારે વાતચીત થાય કોઈ પણ પ્રકારની, ત્યારે પણ દીનતા પૂર્વક વચનો કહેવાનું અને મનથી પણ દીનતા રાખવાની. એ વૈષ્ણવનું કર્તવ્ય છે. જ્યારે આચાર્યો સમક્ષ હોય અને એમાં પણ મર્યાદા છે આપણે ત્યાં. ઠાકુરજી સમક્ષ હોઈએ કે આચાર્યો સમક્ષ હોઈએ તો ખાવા પીવાનું જે મહાપ્રસાદનું ક્રમ છે એ સાઈડમાં જઈને કરવાનું હોય છે. એ નાની મોટી જે વ્યવહારિક વાતો છે, જ્ઞાન છે, એ ભગવદીઓ સાથે જ્યારે બેસીએ ત્યારે એનો અનુભવ થાય છે. જ્યારે આપણે ઊભા થઈએ તો આમ હાથ કરીને આચાર્યો સમક્ષ ઊભા ના રહેવાય, ઠાકુરજી સમક્ષ ઊભા ના રહેવાય. અપરસમાં આમ દીનતાથી આમ હાથ કરીને હૃદય ઉપર હાથ રાખીને નિસ્સાદન ભાવથી, દીન ભાવથી ઊભો રહેવાનું હોય છે. આવી પદ્ધતિ છે. આચાર્યો સમક્ષ એક આસન ઉપર, એટલે એક જ ઊંચાઈ ઉપર બેસવાનું ના હોય. તેમાં ઠાકુરજી નીચે બિરાજેલા હોય અને તમે ઉપર બેસી જાઓ એ પણ ના ચાલે. એનું પણ ધ્યાન રાખવાનું હોય. તો આ બધી વ્યવહારિક જાણકારીઓ છે. પધરાવની દરમિયાન જ્યારે આચાર્યો ઘરે પધારે ત્યારે પણ આ જ જે પ્રોટોકોલ્સ છે એ ફોલો કરવા જોઈએ. જેમ કે ઊભો રહીને સન્માન કરવાનું, આસન પાથરી આચાર્યોને ત્યાં બેસાડવાનું, પછી તિલક અને જે આપણે સેવાનો પ્રકાર જેમ કરીએ છીએ, કેસર સ્નાન, ધોતી ઉપરના, આરતી, એ પ્રવૃત્તિ, પછી આચાર્યો સમક્ષ જે પ્રસાદી વસ્તુ ઠાકુરજીને ભોગ ધરાવેલી છે એ સુખો મેવો મિશ્રી જે હોય, અને અપરસમાં હોય તો જ્યાં ઠાકુરજી બિરાજમાન હોય ત્યાં પધરાવી લેવડાવવાનું ક્રમ હોય એ પ્રકાર છે. ચરણ સ્પર્શ ઇત્યાદિ કરવાનું પ્રકાર છે. તો પધરાવણીમાં પણ આ વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવાનું વૈષ્ણવને. આચાર્યો ઘરે પધારે તો એનાથી ઘરની અલૌકિક શુદ્ધિ થાય. આચાર્યો ઘરે પધારે તો એનાથી સંશયોનું નિરાકરણ થાય. એ દરમિયાન ધોળપદ ઇત્યાદિ ગાવાના. નવા છોકરાઓ જે ઘરે છે એને પણ એ લોકોને સંસ્કાર મળે, કેવી રીતે ચરણ સ્પર્શ થાય છે એનું જ્ઞાન થાય, કેવી રીતે કેસર સ્નાન પ્રવૃત્તિ હોય, ગુરુ સેવાનું આખું પ્રકાર જે છે. આપણે ત્યાં પધરાવણી દરમિયાન ગુરુ સેવા હોય અને આચાર્યોમાં બેઠકજી કે પાદુકાજી નો પ્રકાર છે, ત્યાં પણ એ થઈ શકે છે. તો વૈષ્ણવોને આ પ્રમાણે પધરાવણી દરમિયાન પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જૂઠાણ વસ્તુઓનું સ્પર્શ અને
જૂઠાન વસ્તુઓ જે હોય એને ઠાકુરજી કે આચાર્યોમાં સમર્પિત કરવી ન જોઈએ. તો જૂઠાન વસ્તુઓ એ જ્યારે આપણે મોઢાથી અડાવીને જે વસ્તુ લઈએ છે એમાં સાયન્ટિફિક રીતે પણ જે અંદર કીટાણુઓ છે, બેક્ટેરિયા છે એ લાગી જાય છે. એનાથી એ વસ્તુ પ્રભાવિત થાય છે. એને જે સ્પર્શ કરે એના હાથમાં પણ આવી જાય એટલે હાથ ખાસા કરવાનું એ પ્રકાર આપણે ત્યાં પહેલાથી પ્રસિદ્ધ છે એ કરવાનું. તો આ વ્યવહારિક પક્ષ પુષ્ટિ માર્ગના છે. સખડી, અનસખડી, દૂધઘર, આનું પ્રકાર વૈષ્ણવને ત્યાં જે ઠાકુરજીનું ક્રમ કરે છે ત્યાં હોય છે. સૌથી શ્રેષ્ઠ સમર્પિત લેવાનું પ્રકાર, બધી જ વસ્તુ ઠાકુરજીને સમર્પિત કરવી જોઈએ. એની અનુકૂળતા ના હોય અને સેવા છોડી દે તો પણ ના ચાલે. એટલે અનસખડીનો પ્રકાર, દૂધઘરનો, અને સૌથી જે ઓછું ક્રમ ઘરમાં હોય એમાં ફક્ત ચિત્રજીની સેવા અને પાગ, ચંદ્રિકા, ગુંજામાલા એનો શ્રૃંગાર થઈ જાય, મિશ્રી ભોગ ધરાવવામાં આવે અને સેવાનું પ્રકાર પણ મંગલા, રાજભોગ અને શયન પર્યંત હોય. એમાં પણ એ ના હોય તો રાજભોગ પર્યંત તો કરવાનું જ હોય. એની પણ અનુકૂળતા ન હોય તો એક કાલ, દ્વિકાલ, ત્રિકાલ, એક કાલમાં મંગલા પર્યંત હોય, દ્વિકાલમાં રાજભોગ પર્યંત હોય, ત્રિકાલમાં શયન પર્યંત હોય. આ પ્રમાણે સેવાનો પણ પ્રકાર છે. બીજા વૈષ્ણવના કર્તવ્ય એ પણ છે કે વૈષ્ણવને દયા રાખવી જોઈએ. સર્વભૂત હિતે રતા, આ દયા વૈષ્ણવનું પ્રમુખ ધર્મ છે. એટલે કોઈ પણ પ્રાણી કે વ્યક્તિને કોઈ તકલીફ હોય તો વૈષ્ણવનું હૃદય આર્દ્ર હોય છે. એટલે વૈષ્ણવ તરત જ એના ઉપર દયા કરી અને જે વસ્તુને જેને આવશ્યકતા હોય એ વસ્તુ પ્રદાન કરે છે. તો જે લોકો એમ કહે છે કે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં સામાજિક કાર્ય માટે કોઈ સ્થાન નથી, એ લોકો પણ ભ્રાંત છે. શ્રી ગુસાઈજી, શ્રી મહાપ્રભુજીએ કૃપા કરી જે સ્ત્રી શુદ્રાદ્યુત રતિક્ષમા એમનું નામ પ્રસિદ્ધ છે એ પ્રમાણે પોતે જે સાધારણ વૈષ્ણવો પણ હતા, જે અંત્યજ વૈષ્ણવો હતા, એમનો પણ ઉદ્ધાર કૃપા કરીને કર્યો છે. અને જ્યાં ભારતમાં એ જમાનામાં મુસ્લિમ સમાજનું પણ વર્ચસ્વ હતું અને એમાં પણ જે ભગવદીઓ થયા છે, ઠાકુરજીમાં આવ્યા છે, એમને પણ અંગીકાર કર્યા છે. આટલી કૃપા કરી છે. સુરદાસજીના પદો પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં સતી પ્રથાનો પોતે એ વિરોધ કરે છે. અને મહાપ્રભુજીની વાર્તા પ્રસિદ્ધ છે કે રાણા વ્યાસ આત્મહત્યા કરવા ગયા ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી પોતે એમને રોક્યો કે સર્પયોની પ્રાપ્ત થશે. તો આવા સામાજિક સંદેશો અને ગુરુની આટલી કૃપા કે જીવનનો સદુપયોગ કરવો એ પુષ્ટિ માર્ગમાં શિક્ષણ આપ્યો છે. એ જમાનામાં મહિલાઓ ભક્ત થયા અને પોતે ઠાકુરજીની સેવા કરતા, પોતે ઠાકુરજીને લાડ લડાવતા જે મહિલા સશક્તિકરણ છે એ પણ જોવામાં મળી. કૃષ્ણદાસ એવા ભક્ત થયા જે ગૌ સેવામાં સિંહ આવી ગયો ગૌને મારવા માટે તો પોતે પ્રાણ ન્યોછાવર કરી દીધા, પણ શ્રીનાથજીને ગાયને કઈ થવું ન જોઈએ એવો અલૌકિક ભાવ એમનામાં હતો. વૈષ્ણવના ઘરમાં આવે તો સંપૂર્ણ સમર્પણ એવી વાર્તાઓ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. એ બહુ ગૂઢ વાર્તા છે જેમાં પોતાના પુત્રોને પણ મારી દીધા કે વૈષ્ણવ અમારે ત્યાં કોઈ પણ રીતે રોકાય. ભગવદીય જીવો છે, વૈષ્ણવ હતા, એમને જીવિત કર્યા એ પુત્રોને પણ. અને આવી રીતે વૈષ્ણવ અને વૈષ્ણવ પ્રત્યે લગાવ, સ્નેહ, આત્મીયતા અને સમર્પણની ભાવના એ પણ ત્યાં પ્રકટ કરવામાં આવી છે. વૈષ્ણવો કોઈ દિવસ ઘરમાં ઠાકુરજીને ભોગ ધર્યા અને કોઈ બીજા વૈષ્ણવ ઘરમાં પ્રસાદ લેવડાવવાનું નિયમ હતું તો પ્રસાદ લેવા નહીં આવે તો પોતે પ્રસાદ લેતા નહોતા. આ પ્રમાણે કોઈ વૈષ્ણવને લેવડાવી પ્રસાદ
પછી એ વૈષ્ણવો લેતા હતા, એવો નિયમ હતો. ગુરુની આજ્ઞા એ પાલન. આપણે જોયું કે જે કૃષ્ણદાસ મેઘન પ્રવૃત્તિ જે વૈષ્ણવ હતા એ ગુરુની આજ્ઞામાં સતત પાલનમાં રહ્યા. શ્રી મહાપ્રભુજી એમને આજ્ઞા કરી કે ગુફાની બહાર ઉભો રહેજે, તો ઊભા જ રહ્યા. અને જે શિલા આવીને પડી તો એ લઈને એટલા દિવસ પર્યંત એ ઊભા રહ્યા. એક વૈષ્ણવ એવા હતા કે ઠાકુરજી શ્રી ગુસાઈજી પધાર્યા અને આજ્ઞા કરી મથુરામાં સ્નાનમાં કે આ જે પથ છે, જે સટક છે, એમાં ખૂબ જ કંકર થઈ ગયા છે, જેનાથી પગમાં એ ખૂંચે છે. તો વૈષ્ણવ જ્યાર સુધી શ્રી ગુસાઈજી સ્નાન કરીને પધાર્યા ત્યારે પોતાનું જે ડ્રેસઅપ કે શું પહેરી રાખ્યું છે એનું અનુસંધાન કર્યા વગર એ બધું સાફ સફાઈ કરી દીધું, વગર કયા આજ્ઞા કર્યા. આ પ્રમાણે વૈષ્ણવનું ગુરુ પ્રત્યે કર્તવ્ય, વૈષ્ણવમાં સમર્પણ ભાવ, દોષ દ્રષ્ટિ ન રાખવી, એ પણ કર્તવ્ય બતાવ્યું. અને ઠાકુરજી પ્રત્યે જે વ્યવહાર એ પક્ષ છે એ પણ કહેવામાં આવ્યો છે. હવે દોષ દ્રષ્ટિની વાતો. દોષ દ્રષ્ટિ વૈષ્ણવને રાખવી ના જોઈએ. દોષો બધામાં હોય અને દોષ દ્રષ્ટિથી પોતાનું નુકસાન થાય. પોતે ધર્મમાં આગળ વધવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ, પોતે જીવને એવી ઈચ્છા હોય કે અમે કંઈક પ્રાપ્ત કરીશું, અલૌકિક ફલ. તો અલૌકિક ફલમાં બાધા છે, અહંકાર છે. દોષ દ્રષ્ટિમાં એવું હોય કે પોતે પોતાને શ્રેષ્ઠ માનીએ છીએ અને બીજાને નીચું ગણીએ છીએ. એનાથી બીજામાં દોષ દેખાય છે. વાસ્તવમાં બધી પ્રભુની ઈચ્છા છે અને એ વિચારી પોતે શું કરવાનું છે એ વિચાર કરવાનું હોય, આગળ કેવી રીતે વધવાનું હોય એ અનુસંધાન રાખવાનું છે. બીજું શું કરે છે, બીજાએ શું કહ્યું એ વિચારવાનું ના હોય. પુષ્ટિ માર્ગમાં બધાનું વિચાર આપણે કરીશું તો પોતે આગળ વધી શકીશું નહીં. એટલે લોકવેદ એ બેલેન્સ રાખી પુષ્ટિ માર્ગમાં આગળ વધવાનું છે. અને લૌકિક વૈદિક કાર્યો પણ કરવાના છે, પણ એમાં આસક્તિ રાખવી નથી. કારણ કે આસક્તિ જ્યારે હોય ત્યારે ભગવદ આસક્તિ ઓછી થઈ જાય. એટલે કોઈ પણ વખત લૌકિક આસક્તિ જે કહેવાય છે કે લૌકિક કાર્યોમાં કે વૈદિક કાર્યોમાં જે 16 સંસ્કાર છે કે લૌકિક કાર્યો પોતાના સંબંધીઓના, એમાં ખૂબ રુચિ રાખી આપણે આગળ વધીને કાર્ય કરીએ છીએ. તો પુષ્ટિ માર્ગમાં એમ કહેવાયું છે કાર્ય બધા જ કરો, એની કોઈ ના નથી, પણ રુચિ ઠાકુરજીમાં રાખો. ઠાકુરજીથી આજ્ઞા લઈને બધા જ કાર્ય કરવાના. શરણ માર્ગમાં આ મુખ્ય છે. બધી જ વસ્તુઓનું ઠાકુરજીને વિજ્ઞપ્તિ કરવાની એ પણ ક્રમ છે. આજ્ઞા લઈને કાર્ય હોય. કોઈ પણ શુભ પ્રસંગો ઘરમાં હોય તો ઠાકુરજીમાં પત્રિકા પધરાવવામાં આવે છે, ગુરુના ચરણારવિંદમાં પત્રિકા પધરાવવામાં આવે છે. અને શુભ કાર્ય હોય તો ઠાકુરજી માટે ભેટ પણ ધરવામાં આવે છે, ગુરુ માટે પણ ભેટ કરવામાં આવે છે. તો આ પ્રમાણે વ્યવહારની શુદ્ધિ અને દ્રવ્યનો સદુવિનિયોગ અને સદુપયોગ એ પણ કરવામાં આપણે ત્યાં આવે. સામાજિક જે વૈષ્ણવની જિમ્મેદારી છે એ સામાજિક જિમ્મેદારીમાં દેશ પ્રત્યે અને સમાજ પ્રત્યે એ પણ જિમ્મેદારી હોય છે. મુખ્ય ભગવત સેવા છે, પણ વૈષ્ણવને બીજું કર્તવ્ય છોડીને આ કરવું જોઈએ એવો કોઈ ફલ દશામાં એ ક્રમ છે. સાધન દશા જ્યારે જીવની હોય ત્યારે બધા જ કર્તવ્યો કરતા અને જીવનમાં લૌકિક વૈદિક કર્મો સાચવી. કારણ કે આ લોકમાં
જીવની બુરાઈ થાય, કારણ કે કર્મો ના થાય, લૌકિક જિમ્મેદારીનો નિર્વાહ ના થાય, વૈદિક જિમ્મેદારીનો નિર્વાહ પણ ના થાય, તો એનાથી બધા જ ખોટો કે અને એનાથી મગજ પોતાનું ખરાબ થાય, પછી સેવા અને સત્સંગમાં ચિત્ત એ ના લાગે. એના કરતા બધા જ કાર્ય કરો જે શાસ્ત્રોક્ત છે અને શાસ્ત્ર વિધિ પ્રમાણે યોગ્ય કાર્યો છે, એવા બધા જ કાર્યો કરવાના. એવું નહીં કે કોઈ કે ભાઈ તમે શરાબ પીઓ અમારી સાથે બેસીને, તો એ લેવાનું. જે વૈષ્ણવ ધર્મ ઉચિત કાર્યો છે એ બધા જ કાર્યો કરવાના લૌકિક વૈદિકમાં. અને જે લૌકિક વૈદિકમાં ધર્મ ઉચિત પુષ્ટિ માર્ગીય કાર્યો નથી, એનો ત્યાગ કરવો જ પડે છે, એ કરવો જ જોઈએ. દુસ્સંગનો ત્યાગ કરવાનો અને દુર્વ્યસનનો ત્યાગ કરવાનો. દુર્વ્યસન દુસ્સંગના કારણે લાગી જાય. એવો સર્કલ હોય આજુબાજુ, એ કે ભાઈ તમે આ જે માદક પદાર્થ છે આ ખાઓ, એ નશાનો જે પદાર્થ છે આ ખાઓ, એનાથી તમને આનંદ પ્રાપ્ત થશે. અને પાર્ટીમાં આપણે આવ્યા છીએ તો પાર્ટીમાં લેવું પડે, શરાબ લેવી પડે, સિગરેટ પીવી પડે, તો લોકો સાથે એ બેસવાનું એક વ્યવહાર થાય. પણ એ વૈષ્ણવનો ધર્મ નથી. વૈષ્ણવનો એ ધર્મ છે કે પોતાનું ધર્મને સાચવીને રાખે અને પુષ્ટિ માર્ગી ઉચિત વ્યવહાર કરે. ગમે તે બાના કાઢી એ પોતાનું ધર્મ સાચવે, એ પોતાના બુદ્ધિ બલથી એનું નિરાકરણ કરવું જોઈએ અને દુર્વ્યસનથી બહાર આવવું જોઈએ. કોઈ પણ લાગી ગયો હોય તો સત્સંગથી જ દુર્વ્યસન નીકળી શકે. સારા માણસોનો સંગ કરો, સારી પુસ્તકોનો સંગ કરો, સકારાત્મક વિચાર રાખો, એનાથી જ દુર્વ્યસનથી નીકળી શકીએ. કારણ કે એનાથી પછી આગળ ડિપ્રેશન થઈ જાય, તો ડિપ્રેશનમાંથી બહાર આવવા માટે તમને કન્સલ્ટન્સી લેવી પડે. કરતા પહેલા જ આપણે ધ્યાન રાખવાનું. તો આ બધા નાના મોટા જે કર્તવ્ય છે, વ્યવહારિક જ્ઞાન છે, એ મેં તમને હમણાં કહ્યા. એ પ્રમાણે જે આપણાથી થઈ શકે, જે આપણે ફોલો કરી શકીએ એને ફોલો આપણે અવશ્ય કરવાનું. જે ના થઈ શકે એના માટે પ્રયાસ કરવાનું અને મનમાં ખેદ રાખવાનું કે અમારે થઈ શકતા નથી. દીનતા રાખવાની, જેનાથી ઠાકુરજી પ્રસન્ન થાય. કારણ કે આ બધી વાતો આદર્શ વાતો છે. આદર્શ દરેક વ્યક્તિ હોતો નથી, પણ પ્રયાસ કરી શકે છે. પ્રયાસ પોતાના હાથમાં છે. જ્યારે આપણે પ્રયાસ કરીએ છીએ ત્યારે મનોબલથી, કૃપાબલથી એમાં સફળ થઈ શકીએ છીએ. તો પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગનો સત્સંગ કરવાનું, પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય સેવા કરવાની, હરિ ગુરુ વૈષ્ણવ સેવા, ગુ સેવા ઇત્યાદિમાં પ્રવૃત્ત રહેવાનું અને જે બધા મેં કર્તવ્યો કયા છે એ અનુસંધાન. હવે આ જે સમય પ્રસંગ છે રાસલીલાનો, એના વિશે આપણે કંઈક સમજીએ. શ્રી ઠાકુરજી એ પોતે ગોલોક ધામમાં વિરાજમાન છે. એ ગોલોક ધામમાં અનેકવિધ નિત્ય લીલા કરે છે. જ્યારે આ શ્રુતિઓ એટલે વેદ ઠાકુરજીને નિશ્વાસથી નીકળ્યા, ઠાકુરજીએ શ્વાસને છોડી એનાથી વેદો નીકળ્યા છે. વેદો ઠાકુરજીની સ્તુતિ કરે. એ સત્યલોકમાં બ્રહ્માજી સાથે મૂર્ત રૂપમાં નિવાસ કરી, એમ કહેવાયું છે. વેદમાં શ્રુતિઓ હોય, એ શ્રુતિ એટલે શ્રવણ કરવું, એ ભગવાનની સ્તુતિઓ કરે. તો શ્રુતિ એ સ્ત્રી રૂપે કહેવાયા છે. ઠાકુરજી નિત્ય લીલા કરે છે ત્યારે આ શ્રુતિઓમાં ચર્ચા થઈ ઠાકુરજીના વિશે. મર્યાદા માર્ગી જો શ્રુતિ હતી એ અક્ષર બ્રહ્મ સુધી પહોંચી, પછી નેતિ નેતિ કહ્યું કે એની આગળ કશું નથી. પુષ્ટિ માર્ગી જે શ્રુતિઓ હતી એ ખૂબ જ પ્રયત્ન કર્યા. ઠાકુરજીના કૃપાબલથી એમને ગોલોક ધામમાં ઠાકુરજીની રાસલીલાનું દર્શન થયું અને ત્યાં જઈને એ ખૂબ આશ્ચર્યચકિત અને મુગ્ધ થઈ ગયા લીલામાં.
પછી ઠાકુરજીને આકાશવાણી થઈ, લીલાના દર્શન થયા. પછી ઠાકુરજીથી વિનંતી કરી કે આપના દર્શન અમને પ્રાપ્ત થાય. ઠાકુરજીના દર્શન થયા પછી ઠાકુરજીના લીલા સહિત દર્શન પ્રાપ્ત થયા. આ શ્રુતિઓએ વિનંતી કરી કે અમને પણ આ પ્રમાણે અલૌકિક ભજનાનંદનો લાભ પ્રાપ્ત થાય. ત્યારે ઠાકુરજી કૃપા કરીને આશીર્વાદ આપ્યા કે જ્યારે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થશે અને વ્રજમાં મારું પ્રાકટ્ય થશે ત્યારે તમને આવો લાભ મળશે. તેમજ 16,000 ઋષિઓ હતા એ રામચંદ્રજીના અવતારમાં પ્રકટ થયા અને જ્યારે દંડકારણ્યમાં રામચંદ્રજી પધાર્યા, પુરુષોત્તમ અવતાર, મર્યાદા પુરુષોત્તમ અવતાર, ત્યારે એમને પણ એ અલૌકિક લાભ લેવા માટે ભાવ જાગૃત થયો. ત્યારે શ્રી રામચંદ્રજીએ આજ્ઞા કરી કે કૃષ્ણાવતાર એ પુષ્ટિ લીલા છે, ત્યાં તમારો અંગીકાર થશે. તો પેલા શ્રુતિરૂપા અને આ અગ્નિકુમારિકા આ પ્રમાણે બંને પ્રકટ થયા. ઠાકુરજી પોતે અનેક કલ્પમાં પ્રકટ થાય છે, તેમજ સારસ્વત કલ્પમાં પૂર્ણાવતાર શ્રી ઠાકુરજીનો થયો છે. ત્યારે બધી જ લીલા સૃષ્ટિ, ગિરિરાજજી, યમુનાજી, સ્વામિનીજી, આ શ્રુતિરૂપા ગોપિકાઓ અને આ અગ્નિકુમારિકાઓ એ વ્રજમાં પ્રકટ થઈ છે. તો આ જ્યારે પ્રકટ થઈ અને ઠાકુરજી ને આવી અલૌકિક ઈચ્છા હતી કે એમનો મનોરથ પણ પૂર્ણ કરવાનો છે, ત્યારે શ્રી ઠાકુરજી કૃપા કરી વિવિધ લીલાઓ કરી છે, જેનાથી આ જે ગોપિકાઓ છે એમનું ચિત્તનું નિરોધ થાય. તો બાલ લીલા થી લઈને રાસલીલા પર્યંત અનેકવિધ લીલાઓ છે જેનું વર્ણન શ્રીમદ ભાગવતમાં કરવામાં આવ્યો છે. જે વેદ વ્યાસજી પોતે જે ઠાકુરજીના અવતાર છે અને જ્ઞાન કલાંશના અવતાર છે, એ જ્યારે સમાધિમાં બેસ્યા ત્યારે સમાધિમાં એમને ઠાકુરજીની લીલાઓનું અલૌકિક દર્શન પ્રાપ્ત થયો છે. એ અલૌકિક દર્શનનું જ વર્ણન આમાં કરવામાં શ્રીમદ ભાગવતજીમાં કરવામાં આવ્યો છે. તો આ જો કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વેદ વ્યાસજી થયા, એમને શ્રીમદ ભાગવતજી ની રચના કરી, એટલે પ્રકટ કરી, ઠાકુરજી પોતે પ્રકટ કરી એમ શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે. અને ભાગવતજીમાં મૂળ દ્વાદશ સ્કંદી ભાગવતમાં મૂળ દશમ સ્કંદ છે, જે નિરોધ લીલાનું વર્ણન કરે છે અને ભાગવતજીનો હૃદય રૂપ છે. એમાં શ્રી ઠાકુરજી શ્રી કૃષ્ણની બાલ લીલાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યો છે. એ મુખ્ય પ્રમાણ રીતે શ્રી મહાપ્રભુજીએ ગણાવ્યો છે. વેદાહ કૃષ્ણ વાક્યાની વ્યાસ સૂત્રાણી ચૈવહી સમાધિ ભાષા વ્યાસસ્ય પ્રમાણ તત્ચતુષ્ટયમ. સમાધિ ભાષા જે વેદ વ્યાસજી છે એ શ્રીમદ ભાગવતજી છે. એ શ્રીમદ ભાગવતજી શ્રીનાથજીનો સાક્ષાત નામાત્મક સ્વરૂપ છે. એ શ્રી મહાપ્રભુજીએ પોતાના ગ્રંથોમાં પ્રકટ કર્યો છે. ઉક્ષિપ્ત હસ્ત કૃષ્ણ ભક્તમ આકાર્યત્યુત દક્ષિણેન કરેણાસો મુષ્ટિમ તત્તામનાંત વામે કરે સમુદ્યત નિમ્નતે પશ્ચ ચાતુરીમ. આ પ્રમાણે શ્રીનાથજીનો શ્લોક પ્રાપ્ત થાય છે. તો ઠાકુરજીએ બાલ લીલાથી લઈને પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન, ફલ આ પ્રકરણ ભાગવતજીમાં છે, જેના ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજીએ પોતે સુબોધનીજી પ્રકટ કરી છે. એટલે એ લીલાઓનો વિસ્તાર અને ગૂઢ ભાવ પોતે સમજાવ્યો છે. એમાં સૌ પ્રથમ રાસલીલાની ચર્ચા કરીએ તો ઠાકુરજીએ ગોપીજનો એટલે શ્રુતિરૂપા અગ્નિકુમારિકા ઉપર કૃપા કરી, જે નિત્ય સિદ્ધા છે, અને ચાર જે યુથ છે એમાં નિત્ય સિદ્ધા અને શ્રુતિરૂપા કુમારિકા અને શિવનાજીનું સાત્વિક, રાજસ, તામસ અને નિર્ગુણ, આ પ્રમાણે ચાર યુથો છે જે ઠાકુરજીની લીલામાં સતત ઠાકુરજીને સેવે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીનો પણ નામ પ્રાપ્ત થાય છે રાસલીલા તાત્પર્ય. રાસલીલામાં જેનું તાત્પર્ય છે. એટલે પરમાનંદદાસજી એક વખત જયારે પદ ગાવ્યો વિરહનો, ત્યારે મહાપ્રભુજી 3 દિવસ પર્યંત રાસલીલાના અનુસંધાનમાં રહ્યા. એમાં શ્રી મહાપ્રભુ જણાવ્યો છે કે જલ, સ્થળ અને ગિરિરાજજી, વૃંદાવન, યમુનાજી, આ પ્રમાણે 3 સ્થળો રાસના છે. એમાં જે પુષ્ટિ માર્ગનો જે મુખ્ય ફલ છે, એ મુખ્ય ફલ એ જ છે કે સર્વ ઇન્દ્રિયોથી ઠાકુરજીનો
સ્વરૂપાનંદ પ્રાપ્ત થાય, જેને ભજનાનંદ કહેવાય છે. તો એ ફલ રાસલીલામાં જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અને આનંદની પ્રાપ્તિ માટે પ્રત્યેક જીવો પ્રયત્ન કરે છે. જે સાધારણ જીવો હોય એ વિષયાનંદમાં અટવાઈ જાય છે. વિષયાનંદ એટલે પોતાની જે લૌકિક ઇન્દ્રિયો જે બહિર્મુખ છે એ એના સુખ, જે નેત્ર ઇન્દ્રિયો છે, એકાદશ ઇન્દ્રિયો કહેવાયો છે, અને મન એનો સ્વામી કહેવાયો છે. જ્યાં મન લાગી જાય છે, એ ખોટી વસ્તુમાં લાગી જાય તો એ જીવ નો ઉદ્ધાર થતો નથી. અને એ ભગવાનમાં લાગી જાય મન, તો જીવનો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે. એટલે જ્યાં મન હોય ત્યાં ઇન્દ્રિયો લાગી જાય છે, અને ઇન્દ્રિયો એ સુખનો અનુભવ કરે છે. તો વિષયાનંદ એને કહેવાય કે લૌકિકમાં સુખનો અનુભવ કરવો. સારી વસ્તુ જે મન ગમતી હોય એને જોવાનું, એને સાંભળવાનું, સારી વસ્તુ ખાવાની, સારી વસ્તુ પહેરવાની, ઓઢવાની, આ પ્રમાણે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયોનું એક એક કાર્ય હોય છે. એ વિષયાનંદ કહેવાય છે. એનાથી બંધન થાય છે. બ્રહ્માનંદ જ્યારે જીવ કર્મ માર્ગના માધ્યમથી ચિત્તની શુદ્ધિ કરી અને જ્ઞાન માર્ગમાં પ્રવેશ કરે અને સર્વત્ર એમને એવી દશા થઈ જાય, જ્ઞાન માર્ગમાં પણ સાધન દશા અને ફલ દશા બે પ્રકારે કહેવામાં આવ્યો છે. સર્વ બ્રહ્મ આ પ્રમાણે એમને જ્ઞાન થઈ જાય અને દેખાય, અને આવી અનુભૂતિ જ્યારે એમને થઈ જાય ત્યારે એમની એવી સ્થિતિ, અને જ્યારે એમને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે, શરીર છોડીને જાય, ત્યારે બધા જે શરીર પંચ મહાભૂતમાં વિલીન થઈ જાય છે અને આત્માથી એ પરમાત્મામાં વિલીન થઈ જાય છે. એટલે અક્ષર બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જાય છે. એ અક્ષર બ્રહ્મમાં જે વિલીન થાય છે જ્ઞાની લોકો, તો જેમ સમુદ્રમાં કોઈ બૂંદ જલની પડી જાય તો એકમેક થઈ જાય, તેમજ આ જીવ એ બ્રહ્માનંદમાં આનંદની પ્રાપ્તિ કરે છે. એમાં પોતાની કોઈ ઇન્દ્રિયો એ રહેતી નથી. તો જ્ઞાનીઓનો આનંદ આ પ્રમાણે છે. એને બ્રહ્માનંદ કહેવાય છે. બ્રહ્માનંદ રૂપા લક્ષ્મીજી કહેવાયા છે. અને જ્ઞાનીઓનું ધામરૂપ અક્ષર બ્રહ્મ, ત્યાં એ લોકો વિલીન થાય છે. એ અક્ષર બ્રહ્મ ઠાકુરજીની વિભૂતિ વિશેષ છે, જેમાં ઠાકુરજીના ચરણારવિંદ રૂપે એમની સ્તુતિ થઈ છે, અને ગણિતાનંદ એમને કહેવાયા છે. જ્યારે કે પુરુષોત્તમમાં સાયુજ્ય પ્રાપ્ત થવું, અથવા અક્ષરથી પણ શ્રેષ્ઠ પુરુષોત્તમ છે, એમાં સાયુજ્ય અથવા સર્વ ઇન્દ્રિયો વૈષ્ણવની નવી થઈ જાય, તનુનવત્વ મેતાવતા નવી દેહ પ્રાપ્ત થાય, અને આત્મા અને આ દેહથી, અલૌકિક દેહથી ઠાકુરજીની લીલાઓનું અનુસંધાન, લીલાના દર્શન, લીલામાં પ્રત્યેક લીલામાં એનો અનુભવ પોતે થાય. એ પણ સંયોગ રીતે અને વિયોગાત્મક રૂપે આ બંને પ્રકારથી જ્યારે થાય, ત્યારે આને ભજનાનંદ કહેવાય છે. કે સર્વ ઇન્દ્રિય અને આત્માથી ઠાકુરજીનો સ્વરૂપાનંદનો લાભ પ્રાપ્ત થવો એ ભજનાનંદ કહેવાય છે. તો રાસલીલાના માધ્યમથી ઠાકુરજીએ ગોપીજનો ઉપર કૃપા કરી અને ભજનાનંદનો દાન એમને આપ્યો છે. અલૌકિક પ્રસાદ રૂપા શક્તિ એમાં સ્થાપિત કરી છે. અલૌકિક યોગ્યતા એ સિદ્ધ કરી છે ચીરહરણ ઇત્યાદિ લીલાઓ દ્વારા. વેણુનાદ કર્યો. વેણુનાદ કરીને બધા ગોપિકાઓને બોલાવ્યા. એમાં સાત્વિક, રાજસ, તામસ બધી પ્રકારની ગોપિકાઓ પોતપોતાનું કાર્ય છોડીને ઠાકુરજી પાસે આવી છે. અને જેમ શરદ પૂર્ણિમાની જે રાત્રિ હોય એમાં સ્વચ્છતા હોય, તેમજ ઠાકુરજીનો મનરૂપી ચંદ્રમાં ઉદય થયો છે, અને જે વાતાવરણમાં સ્વચ્છતા હોય, તેમજ અહીંયા બધા જ ગોપીજનોમાં પણ જે પ્રતિબંધો છે નિવૃત્ત થયા છે, અને શુદ્ધતા એ પ્રમાણે થઈ ગઈ છે. એ ગોપિકાઓ ઠાકુરજી સમક્ષ આવી જાય છે. પછી ઠાકુરજી એ ગોપિકાઓને ના બોલે છે કે તમે પોતપોતાના ઘરે જાઓ, આટલી રાત્રિમાં આવવાનું નહીં હોય.
પછી ગોપિકાઓ પોતે પ્રણય ગીત એ ગાન કરે છે. પ્રણય ગીત ગાન કરવાથી ઠાકુરજી પ્રસન્ન થાય છે અને ત્યાં આ જ પુષ્ટિ માર્ગનો સિદ્ધાંત સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે કે જેના માટે ઠાકુરજીનું પ્રાકટ્ય થયું છે, વિરહ તાપ ક્લેશ દૂર કરવા માટે, ગોપીજનોના મનોરથ સિદ્ધ કરવા માટે, તો ઠાકુરજીને એ જ કરવું જોઈએ. ઠાકુરજી જે છે એ જ અલૌકિક પતિ રૂપે છે, બાકી જે છે એ તો દેહ સંબંધી છે. ઠાકુરજી આત્મ સંબંધી છે. જન્મ જન્મથી ઠાકુરજી અને જીવનો સંબંધ છે, એ ભૂલવો ન જોઈએ. એટલે જે રાસલીલા છે એમાં પણ ઠાકુરજીના અંગરૂપ જે શ્રુતિરૂપા છે, અગ્નિકુમારિકાઓ છે, એમનો અંગીકાર ઠાકુરજીએ કર્યો છે, એ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યો છે. પ્રણય ગીત પછી લઘુરાસનો પ્રકાર કહેવામાં આવ્યો છે, જ્યાં ઠાકુરજી ગોપિકાઓ સાથે અલૌકિક નૃત્ય કરે છે. બરહા પીડમ નટવર વપુઃ કર્ણયો કર્ણિકારમ બિભ્રદ્વા સક્કનક કપિશમ ભેજયંતિમ ચ માલમ રંધ્રાણ વેણોર્ધર સુધયા પૂરયન ગોપરંદૈઃ વૃંદારણ્યમ સપતર્ણમ પ્રાવિશદ ગીત કીર્તિઃ. વેણુ ગીતમાં આ સ્વરૂપનું જે વર્ણન છે, આ રાસલીલાનો જ સ્વરૂપ છે. આ જ શ્રીનાથજીનો સાક્ષાત સ્વરૂપ છે. ઠાકુરજી વેણુવાદન કરે છે, પોતે મોર મુકુટ ધારણ કર્યો છે, કાચની ધારણ કરી છે, અને રસ સ્વરૂપ છે, સંયોગ વિયોગાત્મક સ્વરૂપ એમાં જ વિદ્યમાન છે. અને જે સુધાનો દાન કરે છે, જેને સુધા પ્રાપ્ત થઈ છે, સંબંધ થયો છે, એનો જ અંગીકાર કરે છે. એટલે જે ત્રિવિધ પ્રકારની સુધા છે, સર્વાભોગ્ય સુધા, દેવભોગ્ય સુધા પ્રવૃત્તિ, એનો પ્રદાન કૃપા કરીને વેણુના માધ્યમથી કરે છે અને ભાવ જાગ્રત ગોપીજનોના કરે છે. તો ગોપીજનોને ત્યારે મદમાન થયો. એ મદમાન નિવૃત્ત કરવા માટે ઠાકુરજી અંતર્ધાન થયા અને અંતર્ધાન થઈને ગોપીજનોના હૃદયમાં પધારી ગયા છે. અને આંતરરમણ કરવા માટે પણ ઠાકુરજી પધાર્યા છે. ભાવ પુષ્ટ ત્યારે થાય જ્યારે બાહ્ય રમણ હોય અને આંતરરમણ બંને હોય, તો ઠાકુરજી અહીંયા આંતરરમણ માટે પધાર્યા ગોપીજનોના હૃદયમાં. પછી ગોપીજનોએ અનુસંધાન ઠાકુરજીની લીલાનો કર્યો, ઠાકુરજીની લીલાનું અનુકરણ કર્યો. પછી ઠાકુરજીને શોધવા માંડ્યા, અને જ્યારે એ પણ મળ્યા નહીં, ત્યારે ઠાકુરજીના ચરણ ચિહ્ન જોયા અને ફરીથી પોતે યમુનાજીના પુલિનમાં આવી પોતાના જે દોષો છે એ વિચાર કરવા લાગ્યા કે અમારા શું દોષ થયા. ત્યારે એમને ખબર પડી કે મદમાન એવો થયો છે. ત્યારે રુરુદુસ્વરમ રાજન કૃષ્ણ દર્શન લાલસાહા, એ ત્યાં શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે આ જ્યારે ગોપિકાઓ રડવા લાગી, ઠાકુરજીના દર્શન ક્યારે પ્રાપ્ત થશે, કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે ધન્યમેવેકમ હરિતોષણ સાધનમ નહીં સાધન સંપત્તિ હરિસ્તુષ્યતિ ભક્તા નામ ધન્યમેવેકમ હરિતોષણ સાધનમ. સાધન સંપત્તિ ઠાકુરજી પ્રસન્ન થતા નથી, ભક્તોના જે ધન્ય છે એનાથી જ ઠાકુરજી પ્રસન્ન થાય છે. એ પ્રમાણે આજ્ઞા કરવામાં આવી છે. ત્યારે તાસામાં આવિર્ભૂત ચોરી સ્મયમાન મુખાંબુજ પીતાંબર દરહ સગવી સાક્ષાત મન્મથા. આ પ્રમાણે શ્રી ઠાકુરજી સાક્ષાત ગોલોક ધામથી પ્રકટ થયા, અથવા વૈકુંઠથી પ્રકટ થયા, અથવા ભક્તોના હૃદયમાંથી પ્રકટ થયા, અને પીતાંબર ધારણ કરીને શૃંગાર રસાત્મક સ્વરૂપથી દર્શન એમને આપ્યા. ત્યાર પછી ગોપિકાઓ અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા, અનેક પ્રશ્નોનું સમાધાન ઠાકુરજીએ કર્યું, અને જ્યારે સંતુષ્ટ થયા ત્યારે 6 મહિના સુધી એ રાત્રિ એ થઈ, અને ઠાકુરજીએ મહારાસ જે કહેવાય છે એ કર્યું. જે આપણા પદ સાહિત્યમાં પણ વર્ણન છે, એનું આખું વર્ણન શ્રીમદ ભાગવતજીમાં પણ નથી. એ ખૂબ ગૂઢ લીલા છે. અને એ મહારાસમાં પુષ્ટિ મહારાસ એ મુખ્ય છે. 7 સ્વરૂપની ભાવના એમાં કહેવામાં આવી છે. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુ, શ્રી યોગી ગોપેશ્વરજી પ્રવૃત્તિ આચાર્યોએ એમ કહ્યું છે કે શ્રીનાથજી એ મધ્યનાયક છે, લાલન છે અધિનાયક છે, અને 7 સ્વરૂપો જે વિરાજમાન છે એ દ્વે ગોપી વિચ વિચ માધવ જે પ્રકાર છે એ પ્રમાણે પોતે ગાન કરી અને નૃત્ય કરે છે. અને કોટી કંદર્પ લાવણ્ય સ્વરૂપ છે. અને ત્યારે જે દેવતાઓથી પણ જે અજેય છે એવા જે કંદર્પ કામદેવ એમને પણ જીત્યા છે.
ઠાકુરજીએ કૃપા કરી છે આવી રીતે, અને ગોપિકાઓના સર્વ મનોરથોને પૂર્ણ કર્યો છે. એક તે એક સંગીત કી સ્વામિની, અને ગોપિકાઓ વિવિધ રાગોમાં ઠાકુરજીને રીઝવવા માટે અને લીલાઓનું અલૌકિક ગાન કરે છે. એ રાસના પદમાં પ્રસિદ્ધ છે. અદ્ભુત દઠ બેકદર, યમુના તટ શ્યામ સુંદર, ગુણદુધાન ગિરિધર ધર, રાસ રંગનાથ, શ્યામ સજની શરદ રજની, આ કૃષ્ણદાસજીનો પદ છે. અને અનેકો એવા પૂરી પૂર્ણમાસી પૂર્યો હોય શરદ કો ચંદા ભગવદીઓએ ખૂબ સુંદર રીતે આ શરદ રાસનું વર્ણન કર્યો છે. એમાં જે મર્યાદા રાસ છે એમાં શિવજી પ્રવૃત્તિ, જે ગોપિકા વેશ ધારણ કરીને આવે છે, નારદજી પ્રવૃત્તિ, એમને દર્શન છે. એવા અનેક યુથ છે. અનેક યુથોમાં ઠાકુરજી કોઈ યુથમાં દ્વે ગોપી વિચ માધવ પ્રમાણે દ્વે ગોપી અને વચ્ચે વિરાજમાન છે, અધિનાયક નાયક સ્વરૂપે વિરાજમાન છે. કોઈ જગ્યા રાધા માધવ એટલે ઠાકુરજી અને સ્વામીજી એ નૃત્ય કરે છે. કોઈ જગ્યા એક ગોપી એક માધવ રૂપે નૃત્ય કરે છે. કોઈ જગ્યા ઠાકુરજી મધ્યમાં નૃત્ય કરે છે. આજુબાજુ બધી ગોપિકાઓ નૃત્ય કરે છે. અને આ નૃત્ય ખૂબ જ અલૌકિક નૃત્ય છે. એ અલૌકિક નૃત્ય કેમ છે કે સાક્ષાત આ જગતના સ્વામી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ લોક વેદાતીત જે ભાવાત્મક છે અને લોકવેદ પ્રથિત પુરુષોત્તમ પણ વિરાજમાન છે, ધર્મી સ્વરૂપ છે. એ ધર્મી સ્વરૂપ જે કોઈ સાધનોથી પ્રાપ્ત થતા નથી, આજે ગોપિકાઓના પ્રેમથી વશ થઈને અને નૃત્યમાન છે. અને નૃત્ય કરી એ ગોપિકાઓ પોતે એમને વશ કરી એ ગોપિકાઓને એ રીઝવે છે. ઠાકુરજી રીઝાવે છે. ગોપિકા પણ પરસ્પર આવી રીતે અલૌકિક આનંદ નૃત્ય તાલ પ્રવૃત્તિ હોય છે. અને જે બધી જ રાગનીઓ છે, રાગિનીઓનો પણ રાગ રાગિનીઓનો ત્યાં વિનિયોગ, બધા જે સાજ સાહિત્ય છે એમનું ત્યાં વિનિયોગ થાય છે. આ પ્રમાણે સ્થળ અને ગિરિરાજજી ઉપર રાસનો પ્રકાર, પછી યમુનાજીમાં ઠાકુરજી પધારે અને યમુનાજીમાં જલ ક્રીડા હોય એનો પ્રકાર આખો જે છે એ શ્રીમદ ભાગવતજીમાં વર્ણન છે. ઠાકુરજીની બધી જ લીલાઓ નિષ્કામ છે, એમાં કોઈ પ્રકારનો દોષ નથી. દોષ અમારી દ્રષ્ટિમાં છે. આ લીલાઓ તો ઠાકુરજીએ બાલ રૂપે કરી છે, અને સાથે સાથે ઠાકુરજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. આખો જગત એમનો અંશ રૂપે છે. અને આ ગોપિકાઓ પણ ઠાકુરજીના નિજ અંશ રૂપે જ વિરાજમાન છે. એક જ સ્વરૂપે બે રૂપે દેખાય છે. એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ દ્રષ્ટિ એમાં રાખવી નથી. આત્મા રામો પ્યરી રમત, આ પ્રમાણે આત્મારામ ઠાકુરજી છે. અને ઠાકુરજી પણ આવી રીતે લીલા કરી છે. તો દોષ દ્રષ્ટિ કોઈ પણ લીલામાં રાખવી ન જોઈએ. લોકવત્તુ લીલા કેવલ્યમ, જ્યાં લોકવત જે લીલા દેખાય છે પણ એ લોકવત લીલામાં પણ કેવલ્ય છે. એટલે આ લીલાઓ પણ લૌકિક નથી. આ લીલાઓ પણ મોક્ષ આપવા વાળી છે, આનંદ આપવા વાળી છે, પરમાનંદ દાયની છે અને નિર્દોષ છે. નિર્દોષમ હે સમમ બ્રહ્મ, બ્રહ્મ નિર્દોષ અને સમ છે. આ પ્રકારે વર્ણન પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કોઈ પણ પ્રકારે ઠાકુરજીની અલૌકિક લીલામાં લૌકિક ભાવ લાવવો નથી. આ રાસલીલાનો સ્વારસ્ય છે. વૈષ્ણવને હૃદયંગમ કરવો જોઈએ અને ઠાકુરજીને ખૂબ લાલ લડાવવો જોઈએ, અને જે વૈષ્ણવના કર્તવ્ય છે એનું પાલન કરવું જોઈએ. ફરીથી આ જે કૃષ્ણ કૃપા ગ્રુપ છે એના માધ્યમથી આજે વચનામૃત થયું. બધા જ જે ગ્રુપના મેમ્બર્સ છે, સેજલબેન, પ્રવૃત્તિ, જે ખૂબ સુંદર રીતે ચલાવી રહ્યા છે, એમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ, શુભકામનાઓ, આશીર્વાદ. આગળ પણ આવી જ રીતે અને એનાથી પણ સારી રીતે આ ગ્રુપ ચાલે, ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ એ થાય, વૈષ્ણવને પોષણ આપે, વૈષ્ણવને સત્સંગ આપે. આટલું જ કહી મારા વક્તવ્યને વિરામ આપું છું. આશીર્વાદ.